بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ساقی چشمے ساقی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ایک نئے جو ہسٹوریکل ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، جو ہندو بھائیوں کے لیے ہے جو جہاں پہ قیام پاکستان سے قبل رہتے تھے۔ سرائے سدھو کے نواح میں شمال مشرق میں ایک دو مواضعات ہیں دریا کے، راوی کے اس پار اور ایک اس پار۔ جو راوی کی جنوب کی طرف ہے اس کو لشمن چونترا کہتے ہیں، اور جو شمال کی طرف ہے اس کو رام چونترا کہتے ہیں۔ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو رام چندر جی جو ہیں وہ تیرتھ جو تیراکی کے لیے اشان کے لیے دریا راوی میں اترے تھے، تو اس کے بعد پھر وہ تیراکی کرتے کرتے یہاں پہ 8-10 کلومیٹر یہاں پہ پہنچ گئے سیتا کنڈ پہ، وہ وہاں پہ سے اترے تھے دریا میں، اور اس کے بعد وہ تیراکی کرتے ہوئے رام چندر جی یہاں پہ پہنچے اور ادھر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو اس کے بعد تاریخ مرکہ ملتان میں اولاد علی گیلانی رقم طراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے اپنا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا تھا مندر دونوں اطراف میں۔ یہ جو میرے عقب میں ہے یہ لشمن چونترا ہے، اور اس کے اندر میں ہندی بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ایک مندر ہے، اور اس کے دوسری سائیڈ پہ بالکل، اور یہاں پہ ایک اور بھی تاریخ ہے جو ہندوؤں کے نزدیک یہ تاریخ ہے کہ یہاں پہ بالکل خط مستقیم پہ دریا جو ہے راوی بہتا ہے 8 سے 10 کلومیٹر سیتا کنڈ سے لے کر لشمن چونترا اور رام چونترا تک۔ تو اس کی وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے جو رام چندر جی کی کرامت ہے وہ بتاتے ہیں، اور جبکہ ایک اور بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو جو سوامی سیتا اس طرح کا نام تھا ان کا مہاراج، وہ بھی بزرگ تھے، یہاں پہ عبادت گزارتے تھے دونوں، یعنی لشمن چونترا اور رام چونترا دونوں طرف پہ گزارتے تھے۔ تو اب اس کے نیچے جو اچھا یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کے مطابق ہمایوں نے اس دریا کو جو ہے سیدھا کھدوایا تھا اور اس کے کناروں پہ درخت لگوائے تھے، اور تب سے یہ دریا سیدھا ہے۔ لیکن جو بھی ہو 1960 کے ہیڈ جو 1930-32 میں پرانا ہیڈ سدنئی بنا تھا، اس سے قبل جو ہیڈ بنا تھا، بلکہ اس کے بعد 1960 میں ایوب خان کے دور میں جو نیا ہیڈ سدنئی بنا ہے، تو اس کے درمیان ظاہری سی بات ہے کہ 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ دو ہیڈز ہیں، تو ان کے درمیان دریا کو ویسے بھی سیدھا ہونا چاہیے تھا۔ تو 1960 کے بعد تو یہ دریا ویسے خط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ تو اندر کا تھوڑا سا منظر آپ کو بتاتے ہیں، پھر ہم رام چونترا کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا اینو نا اے اتہ کنوپی دیری لا جا میں ایتھے کر کے وہ ایک مندر ہے جس کے اوپر کنوپی سی بنی ہوئی ہے، اور اوپر وہ بھی لگا ہوا ہے جو ان کا نشان ہوتا ہے ہندوؤں کا، کوئی مذہبی نشان ہے۔ تو اس کے بعد یہ اس کا مین گیٹ ہے، ابھی تک صحیح سلامت ہے، دیکھیں اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ ایک ان کی نشانی ہے۔ یہاں پہ جو بھی ہمارے دوست پاکستانی جو آباد ہوئے ہیں مائیگریٹ ہو کر یہاں پہ، اور وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس کو زوم کر کے آگے 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 آ جاؤ آگے آ جاؤ، گیٹ لگا ہوا ہے، تو آ جا، اس کو زوم کر کے دکھاؤ۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سکنہ عبدالحکیم کی باشندہ شریمتی جمنا بائی نے اپنے پتی چودھری دیو داس جانب مرحوم کی یاد میں یہ بنوائی تھی، اور یہ 23 فاگن 1923 بکرمی، اب بھی 172 یا 74 بکرمی ہے اب جو چل رہا ہے، تو اس وقت یہ بنائی تھی۔ تو یہ خیال کیا جا سکتا ہے 80 سال تقریباً ہو چکے ہیں اس کو، اور نیچے ہندی ہے، کیونکہ ہندی ہم پڑھنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ لشمن چونترے کے ایک سائیڈ پہ ہے، اور دوسری سائیڈ پہ آپ جا رہے ہیں۔ ناظرین اب میں دوسری طرف پہنچ چکا ہوں، جنوب کی طرف، جو لشمن چونترا جو اپنا جنوب کی طرف تھا، اب شمال کی طرف میں پہنچ چکا ہوں، اور اس کو رام چونترا بولتے ہیں۔ اور میرے عقب میں یہ دیکھیں، یہ ان کا ایک مندر ہے چھوٹا سا، اس کی کنوپی اوپر دکھائیں تھوڑا اوپر کر کے، یہ دیکھیں اوپر برگد کا درخت ہے، اور اس سائیڈ پہ ان کا جو پرانا برگد کا درخت ہے اس کے نیچے انہوں نے اینٹیں لگائی ہوئی ہیں، پرانی اینٹیں ہیں، پرانی طرز تعمیر کی اینٹیں جو اس وقت استعمال ہوتی تھیں۔ اور یہ پرانا کچھ برگد کا درخت، چونکہ یہ پرانا بہت ہو چکا تھا اس وجہ سے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اب کچھ حصہ اس کا باقی رہ گیا ہے۔ تو باقی باتیں مقامی ہمارے بھائی ہیں ان سے پوچھتے ہیں، ان کا تعارف بھی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بتائیں گے یہ ساری چیزیں۔ تو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام رانا محبوب۔ رانا محبوب، اچھا رانا صاحب آپ کب سے ادھر رہ رہے ہیں؟ تقریباً ہماری پیدائش بھی اسی علاقے کی ہے۔ اچھا اچھا، آپ کی میری پیدائش اسی علاقے کی ہے، جو میرے آبا و اجداد تھے وہ انڈیا سے آئے تھے، انڈیا کے کس ضلع سے آئے تھے؟ ضلع کرنال، تحصیل کیتھل، اور گاؤں سند کھیڑا۔ گاؤں سند کھیڑا۔ تو آپ کے والد صاحب ادھر سے آئے تھے یا ادھر پیدا ہوئے ہیں آپ کے؟ نے میرے والد، میری والدہ
उधर ही के थे। मेरा दादा वो भी उसी जगह का था। अच्छा, तो आपके दादा भी जिंदा इधर आए थे? हाँ जिंदा, मेरे दादा भी जिंदा इधर आए थे। आपके वालिद और वालदा की कितनी उम्र थी जब वहां से आए थे? तकरीबन वो बताते हैं कम से कम भी यही कोई 12-13 साल के थे। अच्छा, तो फिर इधर उनकी बाद में आके शादी हुई हाँ होगी। बाद में इधर शादी अच्छा, हुई। आपके जो रिश्तेदार हैं उनमें से कोई बिछड़ भी गया था? काफी बिछड़े हैं, शहीद भी हुए रास्ते में आते हुए। हमारे काफी रिश्तेदार शहीद भी हुए हैं। तकलीफ तो हम लोगों ने, हमारे आबा अजदाद ने बहुत तकलीफ झेली है इस बारे में। देखिए नाजरीन, क़याम पाकिस्तान के तनाजुर में किस कदर अजीम और लाजवाल कुर्बानियाँ दी गई, जिसके एवज ये पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया। और इसके पीछे हम लोग जो लोकल हैं, जो मकामी लोग हैं, हम तो वो वैसे मज़ा उठाते हैं कि जी पाकिस्तान बन गया। उनसे ज़रा पूछिए कि जिनके प्यारे बिछड़ गए या जिनकी बहू बेटियों ने अपनी असमतें बचाने के लिए छलांगे लगाई कुओं में, और किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत करके आए। तो क्या आपके वालिदैन बताते हैं कि किस तरह का मुश्किल सफ़र था जब वो वहाँ से इधर पाकिस्तान आए? वो ये बताते हैं जब रेड हुई थी इनकी हिंदुओं की, उनको पता चल गया था बीच में कोई ऐसे मुकामी लोग भी थे जो उनके खैर ख्वाह थे। उन्होंने बताया ये वहां से पैदल निकले, कहीं से रेड़े गड्ढे जो होते हैं पुराने जो, उनसे आए। फिर रास्ते में जोड़ होते थे, उनके अंदर उन्होंने जहर मिला दिया। पानी से भी प्यास से भी निडाल अपने आप को मार के वो यहाँ पहुंचे। और दूसरी बात ये कि हम लोगों के साथ यहाँ पे आने के बाद जो हमारा पीछे रकबा था, इतना रकबा था कि उसके हमें रत्ती भर भी नहीं मिला। नहीं, तो जब वहाँ से मतलब किसी ने बताया होगा कि आप पाकिस्तान बन रहा है और आप यहाँ से चले जाएं, आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, तो उस वक्त जब आपके वालिदैन को या आपके दादा अबू को ये पैगाम मिला, तो उसके बाद वो जानवर आपके होंगे, अगर रखे हुए होंगे, ज़ाहिर सी बात है, एक जगह अगर आपकी ज़मीन है तो जानवर भी होंगे, वो सारी चीज़ें बेच कर उसके पैसे लेकर आए या सब कुछ छोड़ के आ गए थे? भाई मेरे बेच के नहीं आए, छोड़ के आए। अफरा तफरी का आलम था। अच्छा, बस वो जितने आपके पास नकदी वगैरह थी वो लेके आप आ गए? जो नकदी थी, जो थोड़े बहुत जमीन के कागज से वो लेके आ गए, बाकी जमीनें वगैरह सब कुछ छोड़ दी। उनको ये था कि हमारे मोहम्मद का नाम लेने वाले वहाँ पे हम आज़ाद होंगे, आज़ाद मुल्क होगा, आज़ाद मुल्क होगा, अजानें होंगी, नमाजें पढ़ेंगे खुला, हमें कोई रोक टोक नहीं ये होगा। तो आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है कि आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। हालांकि आपने देखें जहाँ पे एक नस्लें बीत जाती है। अब ये हमारे अकब में जो राम चौंतरा जिसका मंदिर है, अब कोई हिंदू भाई हमारा जो यहाँ से गए हुए हैं वो देखेंगे, वो हमारी जो जंगोची या रचनावी लैंग्वेज है वो वहाँ पे बोलते हैं। जैसे आप वहाँ से हिसार से या करनाल से जो आप राजपूत फैमिली के लोग आए हैं, आप अब तो हमारी भी बोली ईजिली बोल सकते हैं। आप खुद भी अभी मेरे साथ बात कर रहे थे हमारी जो मकामी लैंग्वेज है उसमें, लेकिन इसके अलावा आपने, आपके बच्चों ने यहाँ पे वो ज़बान नहीं बोली। इसी तरह यहाँ से जो हिंदू लोग गए हैं वो भी वो हमारे वाली ज़बान जो है वो वहाँ पे बोलते हैं। तो देखें जहाँ पे इतना अरसा नस्लें बीतती हों और उस इलाके को, उस घर को छोड़ना कितना मुश्किल हो, और फिर ये कहा जा रहा हो कि आपको मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, तो ऐसे लम्हात, मुश्किल तरीन लम्हात में छोड़कर एक वतन की खातिर, एक दीन की खातिर और दीन की निस्बत की खातिर चल पड़ना, ये भी बड़े कमाल की बात है। तो यकीनन हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा राव साहब, आप ये बताएं कि इसके हवाले से आपके वालिदैन क्या बताते हैं कि इस राम चौंतरा के बारे में? राम चौतरे के बारे में जहाँ तक हमें मालूम है, हमें ये बताते हैं कि राम और लक्ष्मण दो भाई थे। जब इनको 12 साल तकरीबन, कम और बेश मेरे ख्याल है 12 साल के लिए जब इनको निकाला गया वहाँ से, तो ये इस जगह पे आए दरिया के अंदर। पीछे एक जगह है सीता कुंड, वहाँ पे सीता माई का एक मंदिर है छोटा सा। उस जगह से उन्होंने दरिया के अंदर छलांग लगाई, मजाकन या फिर वैसे नहाने की गर्ज से यहाँ पे आके वो निकले हैं। एक और आपको वाज़ह कर दूं कि जहाँ से उन्होंने छलांग लगाई दरिया और यहाँ तक, जैसे ही वो बाहर निकलते आए दरिया इसी तरह खुला होता गया। पीछे आप दरिया को नजर मारेंगे, दरिया बिल्कुल छोटा है। अच्छा, ये भी एक वाज़े कर दूं आपको, आप बाकायदा इस चीज़ का विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। राम लक्ष्मण परली तरफ निकल गया और राम लक्ष्मण उरली तरफ निकल गए। फिर बाद में अल्लाह जाने उन्होंने बनाए, बाद में ये मंदिर वगैरह उनकी याद में ये बनाए गए हैं। असल में ना जो हो सकता है ये, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुजर जाओ, छोटा सा बच्चा गुजर रहा है, आ जाओ इधर। अच्छा माशाल्लाह, ये भी एक दिन बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, पहले मैं जबकि उस पहले वाले वीडियो क्लिप में बता रहा था कि हमारे पास जो हिस्ट्री है मुरक्का मुल्तान में जो लिखी हुई 1930 के करीब वो किताब शाये हुई थी, औलाद अली गिलानी ने की थी, उसमें वो रकम तराज हैं कि हिंदू कहते हैं कि हमारा रामचंद्र जी जो बुज़ुर्ग थे वो तैराकी के लिए सीता कुंड की जगह से जो अब्दुल हकीम के साथ है वहाँ पे दरिया में उतरे अशान करने के लिए, और वहाँ से वो तैरते तैरते यहाँ पे लक्ष्मण चौंतरा और राम चौंतरा इस जगह पे पहुँचे और इस पे इबादत में मशगूल हो गए। उसके बाद फिर इसकी याद में यहाँ पे जो राजा रंजीत सिंह हैं उन्होंने ये मंदिर तामीर करवाए थे। अब एक
रंजीत सिंह उनका मजहबी मकामात गुरुद्वारे हैं, हिंदुओं के मंदिर होते हैं। अब एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई उस तारीख में जब मैं रिसर्च कर रहा था कि राजा रंजीत सिंह ने इसको क्यों तमीर करवाया। वो तो था सिख और ये थे हिंदू। तो बहरहाल ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है वो बात। फिर उनके हिंदुओं की तरफ से ये भी बताया गया कि हमारा जो एक स्वामी सीता जी हैं महाराज, वो यहाँ पे बुजुर्ग थे, वो इबादत करते थे दोनों अतराफ में। ये भी एक तारीख है। लेकिन और फिर वो कहते हैं कि सीता कोट से राम लक्ष्मण तक, राम चौंतरा और लक्ष्मण चौंतरा तक दरिया बिल्कुल खत मुस्तकीम है, जैसे कि पहले वाली मैं वीडियो क्लिप में बता चुका हूँ। वो कहते हैं कि हमारे उस जो रामचंद्र जी है उनकी करामात की वजह से ये सीधा है। जबकि मुसलमानों से जब पूछा जाता है तो मुसलमान ये कहते हैं कि हुमायूं बादशाह ने इसको खुदवाया था और खुदवाने के बाद इसको सीधा दरिया का 8-10 किलोमीटर सीधा किया। उसके बाद फिर इसके दोनों अतराफ में दरख्त लगाए। कहते हैं ये भी एक तारीख है। लेकिन जैसे राव साहब बता रहे हैं, अब राव साहब से कुछ और बातें भी बतानी बीच में, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो हमारे पास हिस्ट्री है उसका और जो राव साहब के पास है उसका कंपैरेटिवली आपको तकाबुल उसका आप इजीली कर सकें। और इसके अलावा जो है अकबर बादशाह के दौर में भी कुछ जो हिंदू स्वामी थे वो भी यहाँ पे आते रहते थे। अच्छा, तो 1960 के बाद जब नया हेड सिदनई बना, अयूब खान दौर के बाद जब सिंतास का मुहद्दा हुआ, तो उसके बाद से पुराना हेड और नया हेड इसके दरमियान 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र है। तो वैसे भी अब तो दरिया जो स्ट्रेट होना था, सीधा होना था, क्योंकि दो हेड्स के दरमियान इतना सफ़र नहीं, तो दरिया सीधा बह रहा है। तो अब राव साहब आप ये बताएं कि इसमें जब आपके वालिदैन आए तो किस कदर इनकी हालत थी इस जो दोनों अतराफ में है उसमें और इसमें, ये जो मंदिरों की हालत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, जबरदस्त किस्म की थी। अब हालात आप खुद देख ले, कितना साल हो गया, कितना अरसा हो गया। देखें अब 74 साल तो पाकिस्तान बने को हो गए, तो उससे कबल के बने हुए जो वहाँ पे तख्ती लगी हुई है ना, वो लगी हुई है 1993 23 फागन 1993 बकरमी। अब 2072 है या 74 है गालमन, तो मतलब इसको 81 साल हो चुके हैं। तो उस तख्ती के मैं आपको वाजे कर दूं, वो तख्ती बाद में लगी है, वो पहले नहीं लगेगी। वो कोई माई है, उसने वो तख्ती किसी की याद में बनाई गई है। हाँ, अब्दुल हकीम की जो माई है उसने लगाई है। वो तख्ती बाद में लगी है किसी की याद में, अपने मियाँ की या किसी की, वो बाद में लगी है। अब आप कंफ्यूजन दूर हो गए। वाकई वो मैं पढ़ के आया था, वो तख्ती बाद में लगी है, अब्दुल हकीम की माई उसने लगाई है। लेकिन ये उससे भी पहले बने हुए हैं। हाँ, ये उससे भी। अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ नजर आ रही, इस तरफ दिखाओ, कैमरा इस तरफ लेके आओ इधर आराम से। ये सीढ़ियाँ, अच्छा राव साहब ये सीढ़ियाँ कितनी थी? ये सुनने में आया कोई 12 बताता है, कोई 14 बताता है। और मेरे तो ये दो नज़ारे, इसके अलावा नीचे ये दरिया के किनारे तक, इसके नीचे तक है दरिया के किनारा, तकरीबन ये किनारा ही है जहाँ पे आप खड़े हैं। अच्छा, ये किनारा ही है। कोई 14 बताता है, कोई 12, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में 7-8 तक गिनती की है इनकी। अच्छा राव साहब, आप नीचे देखें ना, ये देखें इतना पायदार इन्होंने बनाया। अगर यहाँ पे दरिया बहता तो भी ये गिरता ना? नहीं जी, अगर बहता तो तब भी नहीं गिरता। 1988 में मैंने फ्लड देखा, बहुत बड़ा फ्लड आया था। ये चारों अतराफ पानी पानी था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। 1988 में 3,26,000 क्यूसेक जो रावी में आया था, उससे कबल 1973 में 2 लाख, और फिर 1976 में आया था, 1992 में कम आया था। तो 1988 का बिल्कुल आप कह रहे हैं, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड में भी है, इरिगेशन के रिकॉर्ड में भी है कि 3 लाख कुछ हजार क्यूसेक, तो यहाँ तक पानी आया था। यहाँ तक पानी, जहाँ पे आपका कैमरा खड़ा है, यहाँ पे आके लग गया था। यहाँ पे पानी लग गया था, कैमरे तक आपका पानी वहाँ। जो मुरक्का मुल्तान है कि यहाँ पे बैसाखी होती थी और बहुत बड़ा मेला लगता था जब यहाँ पे हिंदू मुकीम थे। पाकिस्तान का एक नाम विसाखी भी है। अच्छा। एक राम चौतरे के नाम से भी जाना जाता है, एक विसाखी है, क्योंकि इसमें विसाख का मेला लगता था यहाँ पे। और यहाँ पे देखने में आया, क्योंकि हमारी तो उम्र इतनी नहीं, हम तो पाला नहीं। ये इसकी बुनियादें हैं, ये देखें, और इसमें खूबसूरत करके इसके दोनों एक जैसे हैं, और इसको बाद में इन्होंने बंद किया मकामी लोगों ने। ये बरगद का दरख्त है, ये सीढ़ियाँ थी, और ये इसकी बुनियादें इस कदर मजबूत हैं कि मतलब अगर पानी बहता रहा, सैलाब आते रहे तो इसको कुछ नहीं हुआ। और इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है जो तहरीरें, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि उनकी मजहबी जो यहाँ पे कोई अशार वगैरह लिखे हुए हैं। और ये जो सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ये 14 सीढ़ियाँ थी और नीचे जाती थी इस तरफ, ये दरिया की तरफ, वो सामने दरिया है। तो अब ये सीढ़ियाँ जो हैं वो तकरीबन 3-4 बाकी आ रही हैं, बाकी सब ख़त्म हो गई हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, और यहाँ पे आकर बहुत अजीब फील किया हमने कि वो मंज़र हम ऐसे जहन में लगा रहे थे कि वो जहन में आ जाए और पता चले कि किस तरह के लोग यहाँ की बैसाखी थी। और ये कहते हैं कि यहाँ पे तंदूर
بہت زیادہ تعداد میں ہوا کرتے تھے، اور جب میلے لگتے تھے تو یہاں پہ اشان کے لیے سیڑھیاں ہوتی تھی، غسل خانے ہوتے تھے، دریا میں اشان کرتے تھے، اور بیساکھی کا جو میلہ ہوتا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ جمع ہوتے تھے۔ اس کو مرکہ ملتان کے جو مؤلف ہیں اولاد علی گیلانی، انہوں نے بھی یہاں پہ لکھا ہے۔ تو یہ دریا ایک فلانگ کے فاصلے پہ بہتا، چونکہ دریا اب راوی کا پانی جو انڈیا سنتاس معاہدے کے بعد انڈیا اس کا استعمال کرتا ہے، چونکہ وہ اس کا پانی اپنا اس ہندوستان سے تو آتا نہیں ہے، انڈیا سے، تو مقامی پانی ہے جو سندھ چناب کا پانی ہے، جو راوی میں ڈال کر جو رابطہ نہریں بنائی گئی ہیں۔ تو یہ جی خوبصورت منظر تھا، اور یہ آج کی سٹوری، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نئی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ رام چونترا ہے جو شمال کی طرف ہے، اور اس کا یہ ایک چھوٹا سا ہے، اس کے اوپر گنبد بھی اس کا بنا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں، یہ اس اور دوسرا اس سائڈ پہ تھا جو بنا کے آئے تھے۔ اور اگر میں دکھاؤں لشمن چونترا، تو راوی کے اس پار لشمن چونترا ہے، وہ سامنے، یہ دیکھیں، یہ سامنے برگد کا درخت ہے، اور اس کے سامنے وہ ہے، اور ادھر یہ ہے۔ تو مطلب دیکھیں اس پار دریا کے، اور یہ تقریباً کوئی 1 فرلانگ کا سفر بنتا ہے، اور راوی ویسے چھوٹا دریا ہے، تو یہ اس کی جو کنوپی ہے اوپر بنی ہوئی، اور ایک کا ہم نے وہاں پہ بنایا تھا، اور یہاں پہ کچھ لکھا ہوا بھی ہے، یہ دیکھیں، یہ کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ کوئی تعویذ یا اس طرح کا کوئی ان کی ہندی میں لکھا ہوا ہے بہت سارا یہاں پہ۔ اور یہاں پہ راؤ محبوب بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے اشان کے لیے یہاں پہ غسل خانے ہوا کرتے تھے، اب وہ ختم ہو چکے ہیں چونکہ کافی عرصہ بیت چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس سائڈ پہ بھی عبارت لکھی ہوئی ہے ہندی میں، اور یہ اندر ہے، یہ جو ان سے پہلے جو لوگ یہاں پہ رہتے تھے اب یہاں سے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے یہ چونا کروایا تھا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اب یہ چونا جو ہے تقریباً اس میں ساری کافی تحریر لکھی ہوئی ہے، تو اس میں اردو بھی کچھ نظر آ رہی ہے ہمیں، یہ اردو کے، اور نیچے سگنیچر بھی کہیں نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ کوئی اس طرح کا یہ، اور ہندی لکھی ہوئی ہے، اور یہ اس کا جو اوپر عمارت ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، اب تھوڑا سا میں دور آ چکا ہوں، تو یہ جنوب کی جانب جو رام چونترا ہے اس کا رام اور لکشمن، یہ دیکھیں، یہ اوپر ہے، اس میں رہائش رکھی ہوئی ہے انہوں نے، یہاں پہ مقامی لوگوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے جو اسی طرز کا جو ابھی میں نے پہلے دکھایا اس سائڈ پہ ہے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا برآمدہ نما ہے، اور بڑا خوبصورت ہے، اور اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں جو ان کی ریگ وید ہے یا کویتا یا اس جو ان کی مذہبی کتب ہیں ان کے کچھ اشعار لکھے ہوں گے، یا ان کے اقتباسات جو ہیں وہ لکھی ہوں گی اس میں۔ تو یہ دونوں اطراف میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ یہ ایک تاریخی جو اس کے بارے میں بتانا تھا، کافی لوگ اس بارے میں پوچھتے تھے یار، جو لوگ یہاں پہ کچھ کاشتکاری کے لیے آتے تھے وہ کہتے تھے یار پتہ نہیں کیا، ایک سائڈ پہ یعنی دونوں اطراف میں ایک جیسے مندر ہیں، تو ایک میں رام چونترا تو اس کو لشمن چونترا کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ڈیٹیل ہمارے پاس تھی، یا جو راؤ محبوب صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں ان کے پاس تھی، انہوں نے ہمیں بتا دیے۔ بہت شکریہ۔